جھولے کی ٹکٹ لے کر وہ لوگ جھولے کی جانب بڑھے۔ رمشا نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ رکے آہت، پہلے مجھے جانے دے، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ آئے ہائے یہ خوبصورت چہرہ! ایک لڑکے نے علیزے کی جانب فکرہ اچھالا تھا۔ آہت کو بہت غصہ آیا تھا۔ علیزے اترو، اس نے سرخ چہرے سے کہا تھا، پر وہ ممنائی۔ پرور کچھ نہیں، چلو، وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ علیزے اترا چہرہ لیے نیچے آ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب آ گیا۔ نقاب کیا کرو ورنہ تمہیں کہیں نہیں لے کے جاؤں گا میں، اس نے علیزے کو وارن کیا۔ علیزے نے سر ہلا دیا اور سکارف کے ایک سائیڈ پر بچے تھوڑے سے دوپٹے سے نقاب کر کے پن اپ کر دیا۔ آہت اس کے فوراً مان جانے پر حیران رہ گیا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاؤں۔ آہت کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ انہیں پیک کروا لیں گے، اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ اس نقاب کا بھی کیا فائدہ، تم تو آنکھوں سے ہی لوگوں کو دیوانہ بنا لو، رمشا نے اس کے آنکھیں گھمانے پر کہا۔ آہت مسکرا دیا اس کو دیکھ کر۔ وہ لوگ گاڑی کی جانب بڑھے۔ علیزے آئس کریم کھا رہی تھی، اس کی اپر لپس پر آئس کریم لگ گئی تھی۔ آہت جو پیپرز چیک کر رہا تھا، جو ہی علیزے پر نظر گئی مسکرا دیا۔ بھئی بندہ تمیز سے ہی کھا لیتا ہے، وہ علیزے کو تنگ کرنے کو بولا۔ علیزے نے اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر سے مصروف ہو گئی۔ ایک بات تو بتائیں، وہ آئس کریم کھاتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کی یونیورسٹی میں فیمیل لیکچرر بھی ہوں گی نا؟ وہ اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں وہ تو ہیں، پر کیوں؟ اس نے جواب کے ساتھ ہی سوال بھی کیا تھا۔ کہیں آپ کا ان میں سے کسی سے کوئی افیئر تو نہیں نا؟ اس نے تیکھی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ لاحول، شرم کرو تم کچھ، اپنے شوہر سے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھے ضروری لگا پوچھنا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ آہت مسکرا دیا۔ اس نے علیزے کے خوبصورت ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ ویسے تمہارے ہوتے اب میں کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ کیوں، شادی کے بعد آپ کی شکل بگڑ گئی ہے یا آنکھیں خراب ہو گئی ہیں؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی۔ ایک تو تم سے رومانس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آہت نے چڑ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیپرز پر جھک گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ علیزے بوڑھے سکیڑ کر بولی۔ علیزے سو جاؤ، اس نے رعبدار آواز میں کہا۔ علیزے نے گھور کر اس کو دیکھا اور تیز آواز میں کارٹون لگا لیے۔ تم سے بات کرنا ہی فضول، وہ پیپرز اٹھاتے ہوئے تنگ آ کر بولا۔ تو میں نے کب کہا کریں، وہ کندھے اچکا کر آرام سے بولی۔ آہت نے اس کو گھورا اور باہر چلا گیا۔ علیزے کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ آہت یونیورسٹی جانے کو نیچے آیا تو علیزے نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ شاید وہ جھجک رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ علیزے ناشتہ لاؤ، وہ گلا کھنکار کر بولا۔ جی لائی، وہ پھنسی پھنسی آواز سے بولی۔ جو ہی وہ اس کے لیے ناشتہ لائی، آہت نے اس کی چوڑیوں کی سجی کلائی تھام لی۔ علیزے نے بے چارگی سے اس کو دیکھا۔ آہت کو اس پر ترس آ گیا تھا، تبھی اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے ناشتہ دیکھا تو ابکائی آتے آتے رکی۔ اب پراٹھا سارا جلا ہوا اور آملیٹ آدھا کچا آدھا پکا۔
اس نے ایک نظر اس کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بابا میری اتنی تعریف کرتے تھے کہ اتنا اچھا ناشتہ بناتی ہے میری بیٹی، وہ تو فخر سے بولی۔ واقعی اس ناشتے پر تو فخر ہی کیا جا سکتا ہے، وہ بیچارگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، کھا تو لے، وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ بہت شکریہ تمہارا، وہ طنزیہ کہتا چلا گیا۔ اوہو کتنا دماغ خراب ہے اس خڑوس کا، چڑ کر کہتی علیزے اندر واپس آ گئی۔ پر تایا جان وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، وہ بیچارگی سے بولی۔ علیزے تمہیں خود پر دھیان دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا پھر وہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ وہ کافی دیر سے علیزے کو سمجھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے تایا جان، میں وہی کروں گی، اس نے سمجھداری سے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ تایا جان۔ اس نے فون بند کر کے باہر دیکھا جہاں سے کرسٹی بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کتا جو کل شام ہی آہد لایا تھا بھاگا آ رہا تھا۔ علیزے کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ آہد وہ چلائی تھی پر وہ یونیورسٹی گیا تھا۔ اس نے کرسٹی کو گود میں اٹھایا اور صوفے پر چڑھ گئی۔ کیا مسلسل ان کو دیکھ دیکھ کر بونک رہا تھا، جیسے ان کے نیچے آنے کا انتظار میں ہو۔ اس نے فوراً آہد کا نمبر ملایا۔ آہد گھر آ جائیں پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ فوراً پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی کتے نے جست لگائی تھی۔ فون علیزے کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ علیزے نے چیخ مار کر ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور کرسٹی الگ میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ یار پروفیسر اظہر پلیز آپ لیکچر اٹینڈ کر لیجیے گا میرا، وہ تیزی سے کہتا نکل گیا۔ ارے سنو تو آہد، عجیب لڑکا ہے، وہ بڑبڑاتے روم میں چلے گئے۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوا اس کا قہقہ چھوٹ گیا تھا۔ علیزے نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ کرسٹی کو گلے لگائے بیٹھی تھی اور جو ہی کتا بھونکتا وہ بھی چیخنا شروع ہو جاتی۔ ہے ٹام، اس نے پیار سے ٹام کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا لمس پا کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے ٹام کے گلے میں باندھا پٹا پکڑا اور باہر بڑھ گیا۔ علیزے کرسٹی کو لیے نیچے اتری اور جھانک کر باہر دیکھا جہاں کتے کو آہد باندھ رہا تھا۔ اس کو اس کی جگہ پر چھوڑ کر آئے ہونا اتنا ذلیل ہے یہ کتا، کسی اچھی جگہ پر آ کر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ علیزے سخت تنگ آ گئی تھی اس سے، تبھی ناک چڑھا کر بولی۔ آہد نے اس کو گور کر دیکھا۔ تمہارے کہنے پر تو میں ہرگز نہ چھوڑ کر آؤں اسے۔ کیوں، مجھ سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر جما کر بولی۔ دشمنی کیا، انفیکٹ مجھے تو تم میری سب سے بڑی دشمن لگتی ہو، وہ ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں بولا۔ بات شرم آنی چاہیے آپ کو، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، وہ منہ پھلا کر کہتی کمرے میں چلے گئی۔ اللہ، اب اس بلا کو مجھے ساری زندگی برداشت کرنا ہے، وہ تنگ آ کر کہتا کچن میں آیا۔ بے حد بھوک لگی تھی مگر فریج بالکل خالی تھا۔ محترمہ علیزے نے کچھ پکانا ضروری نہیں سمجھا تھا اور جو فریج میں پڑا تھا وہ ان سے یوں فریج میں رکھا خراب ہوتا برداشت نہ ہوا تو وہ بھی کھا گئی۔ رمشا بھی جا چکی تھی واپس گاؤں۔ اب پھر گھر خالی تھا، صرف وہ اور آہد تھے گھر۔ آہد نے گور کر کمرے کے دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے۔ وہ اوپر چلا آیا۔ علیزے تیز آواز کیے میوزک سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ شوہر کو کھانا بھی بنا کر دینا ہوتا ہے، آہد نے قدرے غصے سے کہا تھا۔ دیکھیں بیوی اپنی جگہ، مگر میں ہرگز آپ کی نوکرانی بننا پسند نہیں کروں گی، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔
आहत का मुंह खुला का खुला रह गया था। "व्हाट इज दी मैन, मिस अलीजे? खाना पका के देने से कोई किसी का नौकर बन जाता है? मुझे तो आज पता चला है ये।" वो तंजिया बोला। अलीज़े ने तंग आकर इसको देखा। "प्लीज़ आहत जी, आप ये बातें बाहर जाकर करें, मुझे डिस्टर्ब मत करें। मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ।" सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। वो बड़बड़ाती हैंड फ्री लगा गई। आहत कुछ देर खड़ा। अलीज़े हस्बे आदत गुनगुनाने लगी। शाम को आहिद बाहर बैठा ठंडी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था जब वो धड़म से कुर्सी पर आ बैठी। आहत ने हल्की सी आंख खोलकर इसको देखा, फिर दोबारा से बंद कर ली। "जाहिल लड़की," वो हल्के से बोला। "जाहिल लड़का," इसने भी दू बदू कहा था। आहत की दोनों आंखें फट से खुल गई थी। "तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई कि शोहर से कैसे बात करते हैं?" आहत ने इसको गौर कर देखा कर कहा। "सिखाई तो है, पर ये भी सिखाया है कि ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना।" इसने ऐसे कहा जैसे बहुत ही अहम बात बता रही हो। वो सर पीट कर रह गया। ये गांव के लोग हद से ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। वो गुस्से से सोचने लगा, वैसे आप तो मुझे लगते भी ऐसे ही हैं, थोड़ी सी अहमियत दे तो बस सर पर चढ़ जाते हैं। वो कंधे उचकाकर बोली। "तो तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ?" मारे सदमे के आहत के मुंह से फंसी फंसी आवाज़ निकली। "ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा तो रमशा ने कहा।" इसने फौरन तरदीद की। "क्या?" आहत का गुस्से के मारे चेहरा सुर्ख हो गया। "जी हाँ," इसने सर हिलाकर कहा। "वो तो खुद मुझे ऐसी लगती है।" वो चिढ़कर बोला। "अच्छा, मैं जा रहा हूँ टॉम को लेकर सैर पर। तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना।" इसने अलीज़े को खबरदार किया। अलीज़े ने सर हिला दिया। वो टॉम की रस्सी को खोलता बाहर बढ़ गया। वाइट शर्ट और वाइट ही शर्ट में बालों को एक हाथ से सही करता वो निकल गया। अलीज़े वहीं बैठी इधर उधर देखने लगी। की नज़र दरख्त पर बैठी चिड़िया पर पड़ी जो छोटी सी चिड़िया को खाना खिला रही थी। वो कुछ दाने अपने मुंह में लेती और छोटी चिड़िया के मुंह में डाल देती। "हाँ, कितनी प्यारी चिड़िया है, अब भी पकड़ती हूँ इसको," अलीज़े ने सोचा और फौरन दरख्त की तरफ बढ़ी। चौकीदार इसको दरख्त पर चढ़ता देखकर फौरन भागता हुआ आया। "बीबी जी, ये क्या कर रही हैं आप? गिर जाएंगी।" "तुम पर नहीं गिरूंगी, दफा हो जाओ," अलीज़े चिढ़कर बोली। चौकीदार इसकी बात पर शर्मिंदा हो गया। "बीबी जी, साहब मेरे से नाराज़ होंगे जी, नीचे आ जाएं।" वो परेशानी से बोला। "मैं तुम्हारे सर पर ये चिड़िया का घोंसला फेंक दूंगी, चले जाओ।" वो पूरी ताकत से चलाई थी। इसके चिल्लाने और हरकत करने से नीचे से शाख टूट गई थी, जिसके बायस इसका पाँव लटक गया था और अब वो पूरी की पूरी ऊपर वाली शाख के ऊपर इन्हिसार कर रही थी। "हाय, मुझे बचाओ बचाओ," वो चिल्लाने लगी थी। चौकीदार अलग परेशान खड़ा था कि क्या करे। इसने जोर जोर से पाँव हिलाना शुरू किए, जिसकी वजह से इसका हाथ छूट गया था और वो नीचे आ गिरी थी, मगर इसने हर वक्त अपना सर ऊपर को कर लिया था। अंदर आता आहत दौड़ा हुआ आया। "ये क्या हुआ?" वो चिल्लाया था। "साहब जी, मैंने तो मना किया था बेगम साहिबा को, मगर उन्होंने हमारा बात नहीं माना और नीचे गिर गई," चौकीदार ने डरते डरते कहा। आहत ने इसको घूरा था। मैं तो बस चिड़िया पकड़ रही थी," अलीज़े ममनाई। "बकवास बंद करो," वो दहाड़ा। अलीज़े की वही बोलती बंद हो गई थी। "दफा हो जाओ तुम," इसने चौकीदार को डांटा और फौरन चला गया। अलीज़े सर झुकाए डर रही थी। इसके पाँव से खून रसना शुरू हो गया था। आहद ने एक सख्त निगाह इस पर डाली और जोर से इसका हाथ
दबोचा। ओहो, आराम से पकड़ा ना नहीं आता, अलीज़े ने दर्द से किराह कर कहा। तुम इस काबिल ही नहीं कि आराम से तुम्हें ट्रीट किया जाए। कहा था तुम्हें कोई शरारत न करना, कहीं मत जाना, मगर तुम्हारी इन टांगों को सुकून ही कहाँ है। गुस्से से बोला। अलीज़े ने घूर कर इसको देखा। आंखें नीची करो। आहद ने अंदर जाते इसको घूर कर कहा। इसी पल अलीज़े ने नज़रें झुका ली थी। इसको काउच पर बिठाकर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। अलीज़े वहीं काउच से सर लगाकर बैठ गई। नींद से आंखें बोझल हो गई शुरू हो गई थी। आहत ने एक नज़र इसको देखा जो किसी भी पल सोने वाली थी, और फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी और स्प्रिट निकाली। इसने रुई में हल्की सी स्प्रिट लगाई और इसके जख्म पर लगाने लगा। अलीज़े सो गई थी, तभी शोर नहीं मचाया था। इसके जख्म को साफ करके इसने पायोडीन लगाकर इस पर पट्टी कर दी। फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके वो वापस इसको रखने चला गया। वापस आया तो वो इसी पोजीशन में लेटी थी और सोई हुई थी। काउच पर आड़ी तिरछी लेटी वो खुद से बेगाना थी। इसके बाल किसी झील की मांद कावरच से लटक रहे थे। बड़े से दुपट्टे को गले में डाले वो हल्का सा कसमसाई। आहद ने फौरन निगाह हटाई और इसको हल्का सा हिलाया। अंदर आ जाओ अलीज़े, इसने धीरे से कहा। ओह, इसने सोते हुए मना किया और इसकी जानिब पश्त करके सो गई। चारों न चार इसने अलीज़े को अपनी बाहों में उठा लिया था और कमरे की जानिब बढ़ गया था। अलीज़े ने इसकी गर्दन के गर्द बाहें डाल ली थी और इसके सीने से सर लगाकर सो गई थी। आहद हल्का सा मुस्कुराया और रूम का दरवाज़ा खोलकर इसको बेड पर लटाया। इस पर कंफर्टर ठीक किया और खुद फ्रेश होने चला गया। अलीज़े उठी तो हल्की हल्की सुर्खी आसमान पर फैल गई थी। सूरज गरूब हो गया था। इसने इधर उधर देखा और वॉल क्लॉक पर निगाह की। 8:30 का वक्त था। वो दुपट्टा ठीक करती और पैरों में चप्पलें अड़सती वो बाहर आ गई। बिखरे बालों को जूड़े में लपेटती वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। आहद किसी लड़की के साथ बैठा था। अलीज़े ने ना समझी से इस लड़की की पश्त देखी। जाने कौन थी वो तेज़ी से इसके पास गई। वो मलीहा थी। अरे ये कौन है? मलीहा ने एक रश्क भरी निगाह इसके सरापे पर डाली। ये अलीज़े है, मेरी वाइफ। आहद ने इसके बारे में बताया। आहद प्लीज़ अब झूठ तो ना बोलो। मलीहा ने हैरत से इसको दोबारा देखा। इतनी कम उम्र लड़की आहद की बीवी है। अलीज़े हैरान होकर इसको देख रही थी। एक जलन का एहसास इसे अपने वजूद में महसूस हुआ था। इसने घूर कर मलीहा को देखा। आहद ने इसके पाँव की जानिब देखा। अब ठीक हो अलीज़े? इसने इस्तफसार किया। अलीज़े ने घूर कर इसको देखा और बिना जवाब दिए पैर पटकती ऊपर चले गई, जिसके नतीजे में इसका पाँव मज़ीद दर्द करने लग गया था। वो रोने लग गई थी। देख लो ये छोटी सी लड़की कितनी बदतमीज़ और आफत है, आहद ने हंसकर कहा। मलीहा ने कहका मारा। ऐसी बात नहीं है आहद, अभी छोटी है, मुझे तो इसमें बचपना लगा है। थोड़ी सी बड़ी होगी तो देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम ख्याल रखा करो इसका, बहुत मासूम और प्यारी है। मलीहा के लहजे में मोहब्बत थी। इसकी मंगनी होने वाली थी। वो इसी सिलसिले में इसको कहने आई थी। आहद ने सर हिलाया। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपनी बेगम के पास जाओ, नाराज़ होकर गई है। वो हंस दिया। हाँ, अब मेरी शामत आने वाली है। मलीहा मुस्कुराती हुई चलेगी, जबकि वो हंसता हुआ ऊपर कमरे में घुसा। मगर जाते ही अलीज़े ने रोते हुए इस पर तकिया और कुशन फेंकने शुरू कर दिए थे। अरे रुको तो, अरे अरे,
वो बेचारा अरे अरे करता रह गया था, मगर अलीज़े तो सुन ही नहीं रही थी। वो हँसता हुआ और अपना बचाव करता हुआ लीज़ा के पास गया, जो अब गुलदान फेंकने वाली थी। क्यों बेवा होने का इरादा है तुम्हारा? वो हंसकर बोला। अलीज़े ने आंखें साफ की। मुझसे बात करने की कोशिश भी न की तो आपको कत्ल कर दूंगी, वो नम आवाज़ में बोली। वो हंस दिया। अच्छा अच्छा बस ना, सॉरी यार, वो मेरी दोस्त दोस्त नहीं मशूका बोले। मेरे से तो कभी ऐसे प्यार से बात नहीं की जैसे इससे कर रहे थे। मैं तो जैसे आपकी कुछ लगती ही नहीं ना। वो इसकी बात काट कर बोली। आहद ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। अरे मेरी माँ, माफ़ कर दो मुझे। वो बेचारी तो अपनी मंगनी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी। वो हंसते हुए बोला। लीजिए उसको देखती रही। सच कह रहे हैं ना? वो आंखों से आता नमकीन पानी साफ करते हुए बोली। इसने सर हिला दिया। सच कह रहे हैं ना? इसने सुकून भरी सांस ली, फिर इसको देखा। आहद इसी को हंसी रोके देख रहा था। मुंह क्या देख रहे हैं मेरा? ये मेरा पाँव देखे कितना दर्द हो रहा है। दबाएं, वो डबडबाई आंखों से बोली। आहद ने मुंह खोल कर इसको देखा। ये क्या कह रही हो तुम? चाहती हो मैं तुम्हारा पाँव दबाऊं? नहीं, मतलब मैं तुम्हारा पाँव दबाऊं? वह सदमे से गंग था। नहीं तो क्या आपके अलावा यहाँ कोई है? दबाएं, नहीं तो ताया जान को बताऊंगी, इसने धमकी दी। आहद ने चारों न चार इसके पाँव दबाना शुरू कर दिए थे और अपनी किस्मत को कोस रहा था। सुबह इनकी मुलाजमा ने नाश्ता बनाकर रख दिया था और इनको जगाने आई थी। आहद गहरी नींद में सो रहा था, जबकि अलीज़े इसके सीने पर सर रखे सोई पड़ी थी। मुलाजमा शर्मिंदा हो गई और वापस जाने लगी, मगर आहद की यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा था। अगर ना उठाती तो डांट पड़ती और अगर उठा देती अलग। आहर वो जी बड़ा करके आहद के पास आई। साहब जी, इसने आहद को हल्की आवाज़ दी। वो तो नहीं, मगर अलीज़े जाग गई। मंदी मंदी आंखों से मुलाजमा को देखा और उठकर बैठ गई। बीबी जी, वो साहब जी के यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया है, वो उठ नहीं रहे। अच्छा तुम जाओ, मैं उठाती हूँ, वो मुंह बनाती बोली। वो वापस चले गई। इसने जोर से आहद को झंझोड़ा था। इसने फौरन उठकर इसको देखा। तमीज़ तो तुम्हें आ ही नहीं सकती अलीज़े बेगम, आहद चीख उठा। ज़्यादा बातें ना बनाएं। एक तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठाया है, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हैं। वाह, वो हाथ हवा में लहरा कर तंजिया बोली। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया है ना? वो बड़बड़ाया। जाना नहीं है? जब वो 10 मिनट तक ना उठा, लीज़े पूछ बैठी। जाना है, वो मुख्तसिर बोला। लीज़े फौरन इसके पास आई। बात सुने। वो बेड पर बैठा था। लीज़े नीचे बैठकर इसको देखकर बोली। आहद ने इसको घूरा। पहले तो ऊपर आओ, फिर सुनता हूँ। वो इसको फौरन ऊपर आने का कहकर बोला। वो सर हिलाती ऊपर आई। अब बोलो आहद। वो ना, आप तो लेक्चरर हैं ना? मैं चाहती हूँ मैं आगे पढूं, मुझे बहुत पढ़ने का शौक है। आपको कभी तंग भी नहीं करूँगी, वो खुश होते बोली। आहद ने इसे गौर से देखा। वाकई अगर वो पढ़ लेती तो इस वक्त काफ़ी हद तक मैच्योर हो जा चुकी होती। अच्छा बस ठीक है, आज बात करूँगा मैं कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन से मुतल्लक, इसने फ़ौरन कहा। क्या वाकई? अलीज़े के मारे खुशी के पाँव ज़मीन पर न टिकते थे। हो, इसने सर हिलाया। आप इतने अच्छे हैं ना, मैं कितनी लकी हूँ, वो खुश होते बोली। आहद ने मुस्कुरा कर इसको देखा और इसको खुद से करीब किया। अलीज़े ने मुस्कुरा कर इसको देखा। आहद ने इसके माथे पर प्यार किया था। अलीज़े ने मारे शर्म के नज़रें झुका ली थी। वो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम चला गया।
علیزے نے سرخ چہرے سے اس کو جاتے دیکھا اور فوراً ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کرنے چلے گئی۔ وہ نیچے آیا تو علیزے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ بالکل سادہ تھی۔ بریڈ پر جیم لگا ہوا تھا۔ آہد نے اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے ناشتے میں مصروف تھی۔ پھر خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ صاحب جی دوپہر میں کیا بناؤں؟ ان کی ملازمہ شہر بانو نے اس سے پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ بیگم صاحبہ سے پوچھو، وہ شرارت سے بولا۔ علیزے نے اس کو دیکھا، پھر ملازمہ کو۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ صاحب سے پوچھو، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ملازمہ نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ بتاؤ، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ دونوں ہی ہنس دیے۔ اچھا بریانی بنا لیجئے گا، اس بار بھی دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ملازمہ بھی ہنستی ہوئی چلے گئی تھی۔ یار علیزے تمہاری سند کی ضرورت ہے، کالج میں ضروری ہوتی ہے نا، اس نے ناشتہ کرتے کہا۔ وہ تو بابا کے پاس ہوگی نا، وہ اس کو دیکھتے بولی۔ اچھا تو مطلب مجھے جانا ہوگا وہاں، وہ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہمیں اس نے تصحیح کی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ملنا ہے اپنے اماں ابا سے، اتنا یاد آتے ہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ملوا دوں گا، اداس مت ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا چلتا ہوں، ابھی تیار رہنا، تم 3 بجے تک آ جاؤں گا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا اٹھ گیا۔ علیزے اس کے جانے کے بعد جانے کتنی دیر اپنے گال پر ہاتھ رکھے رہی تھی۔ وہ آیا تو علیزے تیار کھڑی تھی، بلو اور وائٹ شلوار قمیض میں، سلیقے سے سر پر چادر رکھے۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، پر آپ وقت سے تھوڑا دیر سے آئے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کیوں نہیں آئے ٹائم پر؟ اس نے آتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ آہد سر پیٹ کر رہ گیا۔ ارے میری ماں، سانس تو لینے دو مجھے، بتاتا ہوں، وہ سر پٹ گھوڑے کی طرح بھاگتی علیزے کو روک کر بولا۔ علیزے نے اس کو گھورا۔ بتا بھی دیں، اب 2 منٹ گزر گئے ہیں، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ آہد نے اس کو دیکھا جو بہت ہی بے صبری تھی۔ چلو میں آتا ہوں، فریش ہو کر پھر نکلتے ہیں، وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا۔ علیزے نے نظر انداز ہوتے دیکھا تو منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ خود بخود آنسو گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ وہ آیا تو اس کو روتا دیکھا۔ وہ فوراً تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ قدرے پریشانی سے بولا۔ آپ نے مجھے اگنور کیا ہے، وہ آنسو بہاتے بولی۔ آہد نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ تمہیں اگنور کب کیا ہے میں نے؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ جل کر بولا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بابا میری ہر فضول بات کا بھی جواب دیتے تھے، آپ تو اہم بات کا بھی نہیں دیتے، وہ آنسو پونچھ کر بولی۔ دیکھو بی بی، وہ سب تمہارے میکے تک تھا، اب یہ تمہارا سسرال ہے اور میں تمہارا شوہر، تابع داری مجھے نہیں تمہیں میری کرنی ہوگی، ازلی نخوت سے وہ بولا۔ علیزے نے قدرے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ اتنے دن علیزے نے اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت خیال رکھنے والا تھا، اس کی ہر بات کو سننے سمجھنے والا، اور اب کیسے کہہ رہا تھا؟ علیزے نے بڑبڑائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔